ओके आज हामी सोलुसनको कुरा गर्छौँ है यो क्लास एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामी आज सिम्पल सोलुसनतिर जान्छौँ न्युट्रिनोको लागि हामी डिरेक्ट इक्वेसनको सोलुसन निकाल्छौँ त्यस्तै एउटा डिरेक्ट पार्टिकल when it is at rest डिरेक्ट पार्टिकल एट रेस्ट त्यो सोलुसन निकाल्छौँ यसको दुईटैको इम्प्लिकेसन्सहरू डिरेक्ट पार्टिकल रेस्टमा हुन सक्ने पोसिबिलिटीहरू कस्तो कस्तो हुन्छ त्यो पनि डिस्कस गर्छौँ अर्को क्लासमा पनि जान्छ जुन चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट हेलिसिटी प्रोपर्टिजतिर पनि यो कुरा आउँछ रेस्ट कसरी मोमेन्टम जिरो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यो दुईवटा कुरा आज डिस्कस गर्छु डिस्कस जनरल सोल्युसन फर डिरेक्ट फ्री पार्टिकल एट रेस्ट free particle at rest. Particle is direct particle, which is free and at rest. And find its eigenvalues and eigenvectors. Find eigenvalues and normalized eigenvectors for standard model neutrino. A standard model neutrino means neutrino within the standard model. So it has a zero mass. Beyond standard model neutrino possesses or exhibit mass. massless particle momentumless particle दुईटै डिरेक्ट पार्टिकल हो भनेको छ है यहाँ चाहिँ मोमेन्टम जिरो छ यहाँ मास जिरो छ दुईटा हुँदाखेरिको डिफरेन्स एउटै क्लासमा डिस्कस गर्दाखेरि डिफरेन्सेसहरु थाहा हुन्छ भनेर ओके so you know Dirac equation I squared d psi by dt equals to this is Dirac Hamiltonian and Dirac Hamiltonian psi and you know this components of alpha and you know relation between alpha and beta and how alpha and beta can be expressed in terms of polyspin matrices. You also know properties of alpha and beta. You have combined alpha and beta and you wrote this equation in terms of say 4 vector by introducing Dirac gamma matrices. यो सबै अगाडिको कुरा मैले रिकल गर्न राखेको हो Dirac expressed alpha and beta in terms of polyspin matrices in a space of 4 into 4 matrices. These matrices satisfy the relationship, mostly anti-commutation between the components of alphas with beta and also within the alphas. So this is the covariant form of this equation first. हामीले लेखेका थियौं covariant form मा राख्दाखेरि अल्फा र बीटाबाट राख्न नसकिने भएर फेरि डिफाइन गरियो अर्को जुन गामा म्याट्रिसेस थियो जुन चाहिँ बेसिसमा गयो so this is a covariant form of Dirac equation and you know why gamma mu is introduced and what is the relation between the spatial part of Dirac equation and the temporal part of this gamma matrices. So this is introduced by Dirac and this is very important relation. This defines gamma matrices. Summarize. So Dirac introduced 4 gamma matrices and found that several combinations of these matrices form basis. So you know this. अब बेसिसको प्रोपर्टिजहरुको कुरा चाहिँ हामी फिल्डमा गएर स्टार्ट गर्छौं हामीले बेसिस सोरवटा बनायौं मात्रै है अहिले सो combination of these gamma matrices along with identity is found to form a complete basis of this formulation. अब सोलुसन तिर जाउँ हामीलाई के थाहा छ भने अल्फा र बीटा चाहिँ 4 into 4 मैट्रिक्स स्पिन स्पेसमा एक्सप्रेस हुन्छ है यसको मतलब डिरेक्ट पार्टिकल को इनर्जी पनि रिलेटिभिस्टिकली हामीले हेर्यो भने E equals to plus minus square root of something हुन्थ्यो जुन Klein-Gordon equation मा डिस्कस गरेका थियौं so it has two possibilities for energy one is positive energy E plus and another is E minus त्यो हामीलाई अगाडि नै थाहा थियो र यहाँनिर हाम्रो बेसिसहरुको पनि अल्फा बीटाहरु पनि तिनीहरु एक्सप्रेस गर्दा 4 into 4 म्याट्रिक्समा एक्सप्रेस गर्ने हुनाले यो डाइरेक्ट सोलुसन पनि यसरी यो स्पाइनरको फर्ममा नआएर बाइ स्पाइनरको फर्ममा आउँछ बाइ स्पाइनर भनेको दुईटा एनर्जी स्टेटको लागि psi1 and psi2 these first two wave functions refers to one energy state that is say E plus and next two is for negative energy state E minus and first one is for spin up and second for spin down and similarly psi3 correspond to spin up so psi3 and psi1 correspond to spin up of direct particle
but having different energy, positive and negative energy state. And 2 is for down, 4 is for down. So solution of Dirac equation are the four component Dirac spinors. यसरी भन्नु अहिले भन्यो अहिले हामीले 22 स्पाइनर चाहिँ यहाँ मैले लेखिन त्यो लेख्छु. So this first one describes this was the hypothesis. त्यो इक्वेसनको सल्युसन यस्तो हुनै पर्छ किनभने म्याट्रिसेसहरु त्यस्तै खालका छन् है. पोइन्ट 4 छन्. डिरेक्टली यसरी psi1 describes the एड्रेस गर्नुभयो यो भनेको अपको लागि हो यो डाउनको लागि अपको लागि डाउनको लागि एड्रेस गर्नुभयो. सो अर्को किसिमले पनि एड्रेस गर्न सकिन्थ्यो होला. सो this is the addresses proposed by Dirac. psi1 describes the spin half fermions of energy E plus with spin up. Similarly, this is for spin down with same energy. And next to is for E minus. And you know, psi3 describes the spin half anti-fermions because it has negative energy. So this is for anti-fermions and first two is for fermions. So you know Dirac particle is fermion. Last time we already discussed the spin of Dirac particle, also the velocity of Dirac particle. यसरी directly चारवटा सल्युसनले चारवटा सल्युसनलाई एड्रेस गर्नुभयो यो के को लागि हुनुपर्छ भनेर है. मैले एउटा स्टेटमेन्ट लेखेँ यसलाई म फिल्डमा फेरि कनेक्ट गर्छु है. फिल्डमा यसको हामी डिटेलमा जान्छौँ म्याथमेटिक्समा. So first sentence you already know. Dirac equation is relativistic wave equation. That is relativistic wave equation which describes fields for fermions. Fields for fermions as a vector of 4 complex numbers. And that is called bispinors. As a vector of, they are the field, describes the fields for fermions as a vector of 4 complex numbers, that is called bispinors. In contrast to the Schrödinger equation, which describes the field of any one complex value. त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो एउटै हुन्थ्यो psi1 हुन्थ्यो त psi हुन्थ्यो है. यहाँ चाहिँ obviously फर्मियोनको लागि हुन्छ. Schrödinger equation त जेको लागि पनि हुन सक्थ्यो है. यो फर्मियोनको लागि मात्रै हुन्छ. यसको कम्पोनेन्टहरु बाइस्पाइनरको कम्पोनेन्टहरु अथवा स्पाइनरको कम्पोनेन्टहरु 4 कम्पोनेन्ट्स हुन्छन्. त्यहाँनिर 4 कम्प्लेक्स नम्बरमा एक्सप्रेस गर्न सकिने पोसिबिलिटिजहरु हुन्छ. हामी पछि यसको सबै कम्प्लेक्स नम्बरहरु सबै फुटाउँछौं हेर्छौं. Okay, so let's first discuss about the solution of Dirac equation for free Dirac particle which is at rest. पहिले यसको सल्युसन हेरौं कसरी चाहिँ सल्युसन निकालिन्छ त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गरिन्छ. अलमोस्ट सल्युसन निकाल्ने वे चाहिँ सेम छ सबै खालको पार्टिकलको लागि. ल कम्प्लेक्सिटी चाहिँ त्यही अनुसारले नेचर अनुसार पार्टिकल प्रोपर्टिज अनुसारले चेन्ज हुँदै जान्छ. obviously particle means fermions. So for a free Dirac particle which is at rest, this means momentum is 0. यो पार्टलाई 0 गरे हो पहिले. न्यूट्रिनो केसमा गर्ने हामी यो पार्टलाई 0 गर्छौं. यसलाई स्विच अफ गर्दा सल्युसन कस्तो आउँछ, यसलाई अफ गर्दा सल्युसन कस्तो आउँछ, त्यसको पिक्चर हामी हेर्छौं. त्यसपछि दुईटैलाई अन गर्दा कस्तो आउँछ अनि दुईटैलाई अन गरेर कुनै पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा जाँदा कस्तो आउँछ, आर्बिट्रेरी डाइरेक्सनमा जाँदा कस्तो आउँछ, डिफरेन्ट टाइपको पार्टिकल्सहरुको लागि, डिफरेन्ट टाइपको फर्मियोन्सहरुको लागि है. Okay, so for a free Dirac particle we want to make momentum tends to 0. So equation first, this equation is simply, this is E psi equals to H psi, this is H. So you have only this beta mc square. So E psi equals to, I have written I square divided T as E. So energy operator. So E psi equals to beta mc square psi, or this, you can write this. अब हामी यो फ्री पार्टिकल भएको हुनाले यसको सल्युसन चाहिँ प्लेन वेभ जस्तो हुन्छ भनेर कन्सिडर गर्न सक्छौं. फ्री पार्टिकल हो यो, रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल हो, फ्री पार्टिकल हो, तर यसको मोमेन्टम 0 छ भनेको सर्टेन टाइममा यसलाई हामीले कतै लोकलाइज गरेका छौं. पर्टिकुलरली से t equals to t1, you have localized that particle at that particular time, not within the interval of that time, at that snapshot, एउटा पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ त्यसको मोमेन्टम 0 हुन्छ. लोकलाइज गर्ने भनेको मोमेन्टम 0 हो. त्यसपछि टाइम चेन्ज हुँदै जाँदा चेन्ज हुन्छ होला. We have just given a snapshot of that free particle, Dirac particle or fermion. Okay, so let's say that particle is free particle.
So we can consider, you can consider a plane wave solution for that particle. Let's say plane wave जस्तो हामीले solution जस्तो usually हामीले गर्थ्यौं. So since that particle is free particle, momentum is 0, so you have to reduce this term. So you have only now you substitute it is 0 and then substitute this in equation third in Dirac equation. Dirac equation momentum 0 गरेर हामीले substitute गर्यौं. हामीलाई के थाहा छ भने यो त फ्री पार्टिकलको नेचर हो, यो त असिलेसन हो है टेम्पोरल पार्टमा, यो कहिले पनि 0 हुँदैन, नेभर रिड्युसेस टु 0. दिस इज never goes to 0, so its coefficient should vanish. Its coefficient should give a 0 value. Uh, so here I should mention this. This is the amplitude of this plane wave, but you know the solution of Dirac particle, it has a bispinor form. It can be psi 1, psi 2, psi 3, and psi 4. So this bispinor, or say the amplitude should have or may have 4 components. We have to find out relation between the components and also the relation between the wave functions having for particles having energy positive or negative energy state. Okay, so अघि हाम्रो त्यो never vanish भन्यो, त्यसैले उसको बाँकी रहेको component त vanish हुनु पर्यो. So this should vanish. Now we write this equation, this relation. This relation is simply Dirac equation for particle which is at rest. त्यति मात्रै हामीले गरेका छौँ र फ्री पार्टिकल भएको हुनाले प्लेन वेभ सल्युसन कन्सिडर गरेका छौँ. अब यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेखौँ यसलाई. यहाँ बिटा छ, यु नो बिटा 4x4 म्याट्रिक्समा हामीले लेख्नु पर्यो. यो त्यही एक्सप्लेन गरे. म्यु अल्फा रिप्रेजेन्ट्स बाइस्पिनर एम्प्लिट्युड्स भनेको बाइस्पिनर भनेको स्पाइनरमा आफै अप एन्ड डाउन हुन्छ, स्पिन अप एन्ड डाउन हुन्छ, बाइ भएपछि दुईटा अप एन्ड डाउन हुने भयो है, which are independent of space-time coordinates. Obviously, this is amplitude. That's why it is the strength of that particle. Okay. किनभने स्पेस टाइम कोअर्डिनेटमा अब स्पेसमा डिपेन्ड हुने कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले मोमेन्टमलाई 0 गरिसकेका छौँ, लोकलाइजै गरिसकेका छौँ है. टाइम चाहिँ अभियसली हाम्रो त्यो जेनरल सल्युसनमा टाइम थियो, त्यो कहिले पनि भ्यानिस हुन सक्दैन थियो, त्यसैले त्योसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो बाइस्पाइनर पार्ट. त्यसैले हामीले मेथड अफ सेपरेसन अफ भ्यारिएबल युज गर्छौँ, पछि फेरि डिस्कस गर्छौँ. सो राइटिङ दिस इक्वेसन इन म्याट्रिक्स फर्म, यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेखौँ. यो ई मात्रै हो, त्यसैले यसको क्यानोनिकल फर्ममा लेख्नु पर्यो, कम्प्लिटली डायगोनलाइज फर्ममा. यु नो बिटा, दिस इज बिटा mc square, and you have to write 4 components for bispinors. U1, say U1, U2, U3, and U4. It goes to 0, so you have 0, 0, 0, 0. This is matrix form of Dirac equation for a free particle which is at rest. Okay. Now just यो दुईटा माइनस छ बीचमा, यसमा माइनस माइनस छ, यसलाई मैले एउटै म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेँ. 4x4 1/4 matrix is equals to 1 into 1 matrix. 4 cancel. So this is, so what we know is there is a 4 relations. एउटा रिलेसन, 4 वटा डिफरेंट रिलेशन्सहरु छन्. ती रिलेशन्सहरुले करस्पोन्ड गर्छ U1 U2 लाई. एनर्जी अप स्टेट हुँदा यो एनर्जीहरु पोजिटिभ हुँदा, यो त्यसपछि यो नेगेटिभ हुँदा करस्पोन्ड गर्छ तलकोलाई. हामीले त्यो खालको सोलुसन हुन्छ भनेर डाइरेक्टली इमेजिन गरेको कुरा सुरुमा राखेका थियौं है. So this is the matrix form of Dirac equation for free particle at rest. This matrix equation provides 4 sets of linear equations. अब यसको नन ट्रिभियल सोलुसन निकालौं, यसको डिटर्मिनेन्ट हेरौं कस्तो हुन्छ. So non-trivial solution of this part, if you solve this, you can solve it nicely. If you solve this, it satisfies argument of special theory of relativity. यसबाट हामीलाई यस्तो खालको रिलेसन आउँछ, E equals to mc square आउँछ. यसको मतलब हाम्रो E प्लस भनेको के रहेछ भने प्लस mc square रहेछ डिरेक्ट पार्टिकल एट रेस्ट को है. E minus भनेको minus mc square रहेछ. हामीले यहाँबाट this satisfy argument of special theory of relativity. Since momentum is 0, you don't have first term. Okay, so
So thus there is possibility of a negative energy state. Dirac argued that this state represents energy state of antiparticle. Dirac said there should be negative energy state and that refers to antiparticle. तर क्लाइन गोर्डनले के भन्नु हो भने त्यो नेगेटिभ इनर्जी स्टेट चाहिँ त्यो माथिको जुन पोजिटिभ इनर्जी स्टेटको पार्टिकल जुन छ त्यो पार्टिकलको चार्ज जस्तो छ त्यसको कन्जुगेट चार्ज भएको पार्टिकलको इनर्जी स्टेट हो उहाँले त्यो नेगेटिभ इनर्जी स्टेट होइन भन्नुभयो कन्जुगेसनको स्टेट हो भन्नु क्लाइन गोर्डनले डिरेक्टले चाहिँ होइन नेगेटिभ इनर्जी स्टेट भनेर भन्नुभयो र डिरेक्टले नेगेटिभ इनर्जी स्टेट आर्गु गरेको प्रोबाब्ली 19 इयर्स पछाडि यो सल्युसन निकालेको 19 इयर्स पछाडि पहिलो पटक चाहिँ एन्टी प्रोटोन डिस्कभरी भएको हो एन्टी प्रोटोन ल्याबोरेटरीमा डिस्कभरी भएको हो इलेक्ट्रोन र नेगाट्रोनलाई एक्सप्लेन फर्मी थ्योरीले गर्थ्यो त्यो बेलामा है न्युक्लियोन्सलाई एक्सप्लेन गर्नलाई त्यो डिरेक्टको यो थ्योरी सेटिस्फाई हुनको लागि एन्टी पार्टिकल खास गरी न्युक्लियोनिक एन्टी पार्टिकल डिस्कभरी हुनु जरुरी थियो it takes 19 years to verify this. So to find eigenstates, okay, now we go to the technique. अब म टेक्निकमा जान्छु कसरी सल्भ गरिन्छ Dirac equation. This is according to special theory of relativity, you know this. This is E square equals to C square P square plus M square C4. In this case, P reduces to 0. But you see, this is the energy square. So what Dirac proposed is this energy refers to Hamiltonian of the system, Hamiltonian described by Dirac. And this Hamiltonian do not contain time explicitly. And also this Hamiltonian satisfy classical argument to be total energy of the system. He said this E square, if you square the vector, you will have a scalar. If you square the vector, he said, if you square E square, then it will be similar to H square. And this is called identity. Identity, with the help of this sort of identity, you can calculate. And there is an experimental verification of this identity. I'll explain it through, I'll show you the images of the preliminary experiment that have been carried out during Dirac's time, Dirac's early time, when Dirac was only 24, 25 years, and he was nominated for Nobel Prize as well. He is one of the strongest scientists as well as mathematician. Dirac like एकदमै हाई रेट गरिन्छ तपाईहरु सबैलाई थाहा भएको कुरा हो. Okay, so for in our case we have only m square c4, so you can write using identity, you can write e square minus h square or h square minus e square equals to 0. Okay, so this means h minus e into h plus e equals to 0. This is verified, and mathematically, you know, this can be possible if h represents total energy of the system. Okay, त्यसैलाई मैले यहाँ लेखेँ. अब यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेखौँ किनभने हामीलाई तपाईलाई थाहा छ यो हेमिल्टोनियन डिरेक हेमिल्टोनियन फर फ्री पार्टिकल एट रेस्ट तपाईलाई थाहा छ. एनर्जी अभियसली यो क्यानोनिकल फर्ममा हुन्छ, त्यसैले डायगोनलमा मात्रै राख्नु पर्यो. यो दुईटैलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेखौँ है. मैले दुईटैलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेँ. h minus e, if you try to write matrix form of h मा के थियो, mc स्क्वायर मात्रै न थियो, p त हाम्रो रिड्युस भएको थियो, 0 तिर गएको थियो है. So you have this e from this e, and you have this mc square from Hamiltonian. Okay, so यो पार्ट चाहिँ h minus e मा यो पार्ट आउँछ, h plus e मा obviously बिचको साइन चाहिँ नि यहाँ माइनस छ भने प्लस हुँदै जान्छ. So do it, check it in one line, you can do it. अनि त्यसपछि हेरौँ यो h minus e मा अहिले जे आएको छ नि, obviously हामीले सुरुमा डिरेक इक्वेसन लिँदाखेरि पनि त h लाई h minus e गरेको थियो. जो डिरेक इक्वेसन फर फ्री पार्टिकल एट रेस्ट मा पनि यो यतातिरको म्याट्रिक्स चाहिँ थियो.
यतातिरको थिएन यतातिरको ठाउँमा के थियो बाई स्पाइनर थियो U1 U2 U3 U4 थियो अनि लास्टमा गएर 0 थियो है यो चाहिँ हामी आइडेन्टिटी युज गरेर म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दा यस्तो देखियो है now compare this this matrix comparing the matrix equation 6 भनेको अघि मैले मेन्सन गरेको अगाडिको स्लाइडमा छ त्यसमा हामीले डिरेक इक्वेसनलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेका थियौं त्यसरी लेख्दाखेरि यतातिर यो फर्म आएको थियो बाइ स्पिनर थियो यहाँनिर त्यसपछि 0 0 0 थियो यसको मतलब के हो भने यो म्याट्रिक्स यसमा अपरेट हुँदाखेरि 0 दियो यसले है र यही म्याट्रिक्स यहाँनिर छ यो म्याट्रिक्स अब यो फर्ममा मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 0 दियो यसले पनि 0 दियो सेम म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई भएको छ सेम म्याट्रिक्स अपरेट भएको छ है so this means this bispinor can be calculated by comparing these two यो u1 u2 u3 u4 भनेको त यो रहेछ तर यहाँनिर चाहिँ अपरेट भएको हो यहाँनिर मल्टिप्लाई भएको हो यसको मतलब के हो भने u1 भनेको त हाम्रो यो रहेछ e प्लस mc यो लामो चारवटा छ नि यो u1 है so therefore the columns of s plus e यसको कलम्सहरु यो u1 u2 u3 u4 matrix is our desired bispinor amplitudes these are our bispinor amplitude यो फर्स्ट भनेको यो सेकेन्ड भनेको यो यसरी हाम्रो थर्ड फोर्थमा जाँदो रहेछ अब यसलाई टेस्ट गरौँ यसलाई सेपरेट लेखौँ न बाइस्पिनर एम्प्लिट्युड लेखौँ नर्मलाइजेसन कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो सबैकोमा u1 इक्वल्स टु यो फर्स्ट कलम मैले यहाँ लेखेँ यो सेकेन्ड कलम थियो सेकेन्डमा e प्लस mc स्क्वायर यो थर्डमा गएर थियो माइनस थियो फोर्थ हो सबैको लागि पनि नर्मलाइजेसन कन्स्ट्यान्ट पनि हामीले यहाँ राख्नु पर्यो okay so these are the bispinor what we did is we have equation Dirac equation in matrix form we take identity and what we found is or say we arrange identity in such a way that the one matrix operates or multiplies with the other matrix to give 0 and in the Dirac equation you have bispinor amplitudes and using identity you get 4 into 4 matrix through which or from that matrix you can calculate you can just by comparing you can write expression for bispinors so you get this form okay u1 refers to positive energy state u2 for positive energy state and 3 and 4 for negative energy state you had you also know what is positive e what is e plus and e minus हामीले नन ट्रिभियल सोलुसन क्याल्कुलेट गरेर प्लस mc स्क्वायर चाहिँ यहाँ हो भन्यौ यसको मतलब यहाँनिरको e मा नि हामीले राख्नु पर्छ प्लस mc स्क्वायर यहाँनिर पनि प्लस mc स्क्वायर राख्नु पर्छ यहाँ चाहिँ राख्नु पर्छ माइनस mc स्क्वायर यो नेगेटिभ एनर्जी स्टेटको अघि हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि नन ट्रिभियल सोलुसनबाट प्लस माइनस mc स्क्वायर आएको थियो है सो लेट्स नर्मलाइज दिस लेट्स टेक u1 and u2 which correspond to energy E plus mc square with a spin up and a spin down. So therefore you have U1 equals to N1 अब यहाँनिर mc square भनेको चाहिँ E हो नि त मैले अघि उल्टो भनेको थिएँ जता राखे पनि mc square भनेको E हो त्यसैले यहाँ 2E भयो प्लस 2E भयो त्यसैले यहाँ पनि प्लस छ यसमा पनि 2E भयो है so you have this relation now normalizing u1 spinor यसलाई मात्रै नर्मल यो त एउटा वेभ फंक्सन जस्तो वेभ फंक्सनको एम्प्लिट्युड जस्तो हो नि त रिलेसन म्याट्रिक्स फर्ममा छ त्यसैले यसलाई नर्मलाइज गर्ने भनेको u1 dagger u1 should be 1 should be localized त्यो अवेलेबल स्पेसमा चाहिँ त्यो भेटिनु पर्छ है सो डु दिस अब यहाँ कम्प्लेक्स केही पनि छैन त्यही नै हो हामीले अब ड्यागर भएको हुनाले यसरी र कलमसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अल्टिमेटली 1 हुन्छ यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गरेर n1 भनेको यस्तो आउँदो रहेछ सो अल्टिमेटली n1 स्क्वायर भनेको चाहिँ 1/4e स्क्वायर हुँदो रहेछ त्यसपछि हाम्रो n1 भनेको 1/2e हुँदो रहेछ अब यो n1 को ठाउँमा n1 इक्वल्स टु n2 पनि त्यही हुँदो रहेछ है n1 को ठाउँमा अब हामी यो 2e राखौं 2e राख्यो भने यहाँ बीचको 2e लाई हामीले बाहिर निकालेर क्यान्सल हुँदो रहेछ र सिम्पल फर्मको म्याट्रिक्स आउँदो रहेछ
bispinor को लागि, first two bispinor को लागि. Therefore, spinors U1 and U2 correspond to positive energy state with spin up and spin down. So these are given by these two expression. U1 equals to 1 upon 2e, and 2e is her, 2e you cancel. So you have simple relation. U1 equals to 1, 0, 0, 0. You see, 1, 0 means spin up. And here you have no information regarding spin. This is inactive in this case. And you know, the situation is momentum is 0. So you don't have momentum of that particle. You have imagine you have localized that particle for instant. Similarly, U2 is also the same. You have 0, 1, 0, 0. So you have spin down here, and here no information means no spin, or means cannot say about the spin. So you get very simple form. Similarly, for the eigenstates, अब eigenstate पनि निकाल्नु पर्यो. यो त amplitude हो. Eigenstate निकाल्दा amplitude अगाडि राख्नु पर्यो. psi1 equals to u1, अनि हाम्रो जुन पार्ट बाँकी थियो नि अघि हामीले not equals to 0 भनेर भनेको थियौं, which is e to the power minus I mc square t थियो है. mc square भनेको प्लस e हुन्छ नि. 1 र 2 को लागि त इनर्जी त प्लस हुन्छ, त्यसैले यहाँ e प्लस राख्नु पर्यो. अथवा हामीले mc स्क्वायरमा लेख्ने हो भने यो माइनस हुने हो. So this is the corresponding eigenstate having spinor amplitude u1. This is u1 spinor amplitude. Okay, so similarly, if you go to the other two states, I can write directly. यहाँ पनि त्यही नै आउँछ normalization constant. So u3 is actually this, because you have to put e here. mc square minus mc square is e. Negative energy state. So E minus equals to minus MC square. So you have again 2E here. So finally, you get similar normalization factor for all four. So substituting this, you get similar relation. U3 refers to 0, 0, 1, 0. And you see, this is spin up. Spin up, तर यो लोकेसन चाहिँ कहाँ हो, एड्रेस चाहिँ कहाँ हो, नेगेटिभ इनर्जी स्टेटको एड्रेस हो. नेगेटिभ इनर्जी स्टेटको एड्रेसमा स्पिन अप छ, पोजिटिभ इनर्जी स्टेटको एड्रेसमा चाहिँ नि स्पिनको इन्फर्मेसन छैन. तर पछि अहिले हामी न्युट्रिनोको म गर्छु, त्यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखिन्छ. Okay, similarly U4 is this is for spin down, refers to negative energy state. And their corresponding eigenstates are psi3 and psi4. So here you have to put E minus equals to minus mc square. So minus minus goes to plus. So you have positive here, exponentially increase हुने जस्तो आयो, तर यो complex हो. So wave form मा जान्छ यो temporal part. So therefore, these expressions represent bispinor amplitudes of Dirac particle at rest. Similarly, 10 and 12 represent eigenstates of that particle. 10 and 12 अगाडि हामीले देखाएको थियौं. 10 चाहिँ यसको मतलब रेस्टमा छ, मोमेन्टम 0 छ भने यो फर्स्ट सोलुसन यदि चाहिँ इलेक्ट्रोनको हो, स्पिन अप छ भने त्यस्तै पोजिट्रोनको लागि सोलुसन चाहिँ psi3 मा गएर बस्छ, त्यो पनि स्पिन अप हेर्ने हो भने. दुवै स्पिन अप हो. psi1 refers to spin up, psi3 refers to spin up, but this corresponds to positive energy state. So you said this is fermion, and you said you have to say this is anti-fermion, which is anti-electron, or say the positron. Okay, now move to neutrino. Neutrinoलाई पनि सँगसँगै लग्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैले न्युट्रिनोको पनि सिमिलर वेबाट हामी कुराकानी गर्छौं. खाली डिफरेन्सेस यो दुईटाको बीचको इम्पोर्टेन्ट छ. सुरुको फर्स्ट क्लासमा solution गर्दा. Okay, so Dirac equation is again, this is your psi equals to E psi.
So our neutrino is the standard model neutrino. So within the standard model, neutrino do not possess mass. So according to standard model of particle physics, as explained by true GUT, there are different kinds of GUT. This is grand unification theory. है यो ट्रु GUT भनेर भनिन्छ यो चाहिँ वास्तवमा तीनवटा यो ग्रुपहरूको टेन्सर प्रोडक्ट हो U1 SU2 SU3 को टेन्सर प्रोडक्ट हो है त्यसमा इन्भल्भ भएको पार्टिकलहरूलाई एड्रेस गरिएको छ न्युट्रिनोलाई चाहिँ मासलेस भनेर एड्रेस गरिएको छ न्युट्रिनो इज सपोज टु बी मासलेस फंडामेंटल पार्टिकल therefore we put m equals to 0 in this equation, but you know neutrino is not massless. Neutrino possesses mass, even though its mass is very small, much smaller than the mass of the electron. uh, there are several generations of neutrino, including the Marizona type neutrino. Also the Dirac neutrino is somewhat different, and you know there are three neutrinos, different neutrinos: neutrino associated with electron, neutrino associated with tau, neutrino associated with muon, electron neutrino, muon neutrino, tau neutrino. And yeah, these are these are called vector Dirac neutrinos, and there are also other neutrino originate from scalar field, that is Marizona neutrinos. ओके अब यमलाई जिरो गरिदिउँ अब मोमेन्टम टर्म चाहिँ छ न्युट्रिनोको मोमेन्टम छ न्युट्रिनो कतै कुदिरहेछ ओके सो यु हेभ फर्स्ट टर्म सो यु हेभ टु गो टु द कम्पोनेन्ट्स अफ दिस टर्म नाउ यु निड टु राइट दिस इन म्याट्रिक्स फर्म अब अघिको जस्तै हामीले अब यो फ्री पार्ट न्युट्रिनो फ्री पार्टिकल न्युट्रिनो इज अभियसली फ्री इट never नभनौँ it rarely interacts with particle. It is a very shy particle. Do not want to interact with any particle. Its mass absorption coefficient is very tiny and its step is very big. एउटै स्टेपमा न्युट्रिनो hundreds किलोमिटर पर जान सक्छ सिंगल स्टेपमा okay so mean free path is very large. Mass absorption coefficient is very small. It's a very rare, very shy particle. So never interact or do not normally do not interact with baryonic matter very easily. न्युट्रिनो ओसिलेसनको कुरा हामी फोर्थ सेमेस्टरमा एकदम डिटेलमा पढ्छौँ न्युट्रिनोको मासको कुरा पढ्छौँ कसरी इन्टरेक्ट गर्छ किन इन्टरेक्सन त्यसले गर्न मान्दैन त्यसको प्रोपर्टिजहरूको कुरा हामी गर्छौँ है अनि त्यो नमान्नुबाट के कुराहरू आउँछ अनि त्यसबाट त्यो ओसिलेसनबाट मास पनि आउँदो रहेछ भनेर पियोर स्ट्यान्डर्ड मोडेलमा जान्छौँ ओके सो let's say neutrino is free particle. So again, similar to the previous case, you have assumed free particle solution, and here now you substitute this in equation in Dirac equation. यहाँ हामीले राख्यौँ अघिको जस्तै यो 0 हुँदैन. Since this term never vanishes, coefficient should vanish. So coefficient includes this bispinor as well. अगाडिको केस जस्तै अगाडि हाम्रो यो सानो थियो अब हामीलाई अल्फा एक्स पनि थाहा छ अल्फा वाई यिनीहरू सबै म्याट्रिक्स 4x4 म्याट्रिक्स थाहा छ त्यो म्याट्रिक्सहरू लेखौँ यहाँ ओके so this is alpha x alpha y and alpha z and summing all these matrices you get this form यहाँनिर यस्तो खालको पनि आउँदो रहेछ px minus ipy त्यसैले यसलाई ल्याडरमा एक्सप्रेस गर्न तपाईहरु सक्नुहुन्छ this is a ladder in xy plane px plus ipy and here you have a ladder so you can express it in ladder you have a moment you have a neutrino in arbitrary direction x y z कतैतिर जान सक्छ हामी पर्टिकुलर डाइरेक्सन लिया छैनौं है so substituting ladder p plus refers to plus and बीचमा minus छ भने p minus यसलाई अलि सिम्पल बनाउनलाई त्यसरी लेख्यौं okay so this is your Dirac equation for neutrino standard model neutrino okay now again you use identity first you need to solve non-trivial solution of this to check its energy eigenvalue energy को लागि अब यो मैट्रिक्स को यो पोर्सन को डिटर्मिनेन्ट सल्भ गर्ने सरी डिटर्मिनेन्ट सल्भ गर्दाखेरि you एकदम you get this e square equals to c square p square
or say E equals to plus minus Cp. You see, this satisfies phase theory relativity because yam is 0 in this case. So you have E plus Cp and E minus Cp. Okay, so to find the eigenvalues, you again use identity. अहिलेको जस्तै हामीले h square minus e square equals to 0 identity use गर्छौँ. Okay, but our case is that we have our direct particle do not have mass. So again you have this, you use identity h minus e, h plus e. अब हामीले यो आइडेन्टिटीलाई यसरी एक्सप्रेस गर्नु पर्यो कि डिरेक्ट इक्वेसन्सको यो पार्ट म्याट्रिक्स जस्तो बनोस्. Okay, so writing this equation in matrix form, यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा राख्दाखेरि अब एकैचोटि त्यही म्याट्रिक्स जुन म्याट्रिक्स डिरेक्ट इक्वेसनमा आएको थियो नि अघि हामीले त्यो म्याट्रिक्सको यहाँ हेरौँ डायगोनललाई हामीले माइनस ई थियो त्यसलाई हामीले प्लस बनायौँ. अरु हेरौँ के छ, सेम छ, सबै सेम छ. डायगोनललाई मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ. डायगोनललाई चेन्ज गरिदिए पनि त्यो म्याट्रिक्सले आइडेन्टिटी शो गर्छ अन्डर मल्टिप्लिकेसन. You see, this is h minus e, this is h plus e. Minus e लाई plus e गर्नु पर्यो. h is same. So this is easy. जुन पनि complicated cases मा हामी यो म्याट्रिक्स पत्ता लगाउन सक्छौं. किनभने हामीलाई यो थाहा हुन्छ, खाली हामीले डायगोनललाई मात्र थिंक गर्नुपर्छ. Comparing the matrix 4 and 6 भनेको यो अगाडिको हाम्रो डिरेक्ट इक्वेसनको म्याट्रिक्स यो थियो. यो म्याट्रिक्स यसमा मल्टिप्लाई हुँदाखेरि है, यसमा अपरेट हुँदाखेरि यसले 0 दिन्थ्यो. अब सेम म्याट्रिक्स यसमा अपरेट हुँदा अथवा यसमा मल्टिप्लाई गर्दा 0 दिन्छ. यसको मतलब u1 u2 u3 u4 यो म्याट्रिक्सबाट निकालिन्छ है. कसरी निकालिन्छ, यिनीहरुको कलमहरुले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, नत्र भने फेरि यो फर्ममा आउँदै आउँदैन. सो दिस फर्स्ट कलम रिप्रेजेन्ट्स u1. अब यहाँ हेरौँ, यहाँ त्यति सजिलो छैन. अघि हाम्रो e थियो, अरु सबै 0 0 थियो. यहाँ त फरक आइराछ है. So this case is a little bit different and extremely important. Okay, so similarly, if you go to the spinors, you have u1, u2, u3, and u4. First two refers to positive energy state. Positive means E plus equals to Cp. Negative means E minus equals to minus Cp. त्यही अनुसारले हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ है. Okay, the spinor u1 and u2 correspond to, this is the same as I already explained. अब हामी यहाँ के गरौँ भने एउटा बुझ्नको लागि, यसलाई अलिक क्ल्यारिटी आउनको लागि पछि हामी जनरल केसमा जान्छौँ. Let's assume that you have a one neutrino, and let's force that neutrino or let's localize that neutrino. Wherever neutrino is going, say that direction is z direction. तपाईसँग एउटा न्युट्रिनो छ, फर्मियोन एउटा छ, कुनै पर्टिकुलर डिरेक्सनमा त गइरा होला, त्यही डिरेक्सनमा हामी z एक्सिस राखिदिउँ न त्यसमै. Okay, so pz is your p, otherwise 0. अरु डिरेक्सनमा त गएको छैन, यसलाई हामीले युनि डिरेक्सन बनाइदियौँ. त्यसरी बनाएपछि हाम्रो यो एम्प्लिट्युडहरुमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने है. यो z गइरहेको छ, यहाँ सर्भाइभ हुन्छ, यो रहन्छ. यसमा त xy मात्रै छ, xy मा छैन, यो 0 भयो. Okay, so you have E0 CP0, and for U2 you have 0 E0 minus CP. हामीले एउटा डिरेक्सनमा लग्दा यस्तो भएको है, आर्बिट्रेरीमा त माथि सबै छ, ल्याडर छ त्यहाँ है, कम्पोनेन्टमा ल्याडर छ. ओके, तर यहाँ इन्ट्रेस्टिङ के छ भने तपाईलाई थाहा छ यो दुईटा पोजिटिभ एनर्जी स्टेटको लागि हो. CP भनेको तपाईले E राख्नुपर्छ. यहाँ पनि यो CP को ठाउँमा E राख्नुपर्छ, माइनस E हुन्छ यहाँ है. So what you get is, you get u1 equals to normalization constant and this column matrix E0 E0, and here 0 E0 minus E. Okay, now try to find its normalization factor. If you do this for u1, you get a little bit different than the previous one. n1 equals to 1 upon E square root 2. So this is obviously same for all. Okay, now you substitute this here. यहाँ substitute गर्दै भने के आउँदो रहेछ भने u1 को लागि मात्रै मैले हेरेँ. u1 equals to 1 upon square root of 2. यो एउटा फ्याक्टर आउँछ 1010 है. So this is for the neutrino.
अब आयो भाइ ओके मेरो सुनिया छ होला है भोइस सुनिया छ साउन्ड छ सुनेछ सर यही स्लाइडमा थियो होला है हजुर सर यही स्लाइडमा थियो सर this is for neutrino. We wanted to find, or we have already seen, what is its first bispinor, or it refers to or correspond to positive energy. E equals to Cp. So this is normalization constant. And U1, for U1, what you get is, if you address this energy here, you get U1 equals to 1 upon square root of 2, 1010. And U2 both correspond to positive energy state. Okay. अब यहाँ अघि हामीले के देखाएको थियौँ भने U1 मा चाहिँ नि स्पिन अप मात्रै हुन्थ्यो यहाँ तल 0 थियो है त्यस्तै U2 मा स्पिन डाउन मात्रै हुन्थ्यो यहाँ हामीले के देख्यौँ भने अब हामीलाई के थाहा छ भने यो U1 भनेको पोजिटिभ एनर्जी स्टेटको लागि हो र यो फर्मियोनको स्पिन अप हुन्छ जेनरल सोलुसनमा चाहिँ psi1 मा चाहिँ स्पिन अपको लागि हो है पोजिटिभ इनर्जी स्टेटको लागि हो यसको मतलब यहाँनिर पोजिटिभ माथिको दुईटामा जसले चाहिने इन्फर्मेसन दिन्छ स्पिनको इन्फर्मेसन दिन्छ स्पिनको इन्फर्मेसनबाट यो स्पिन अप आयो यहाँ यसले पनि तलकोले स्पिनको इन्फर्मेसन दिन्छ यिनीहरू त बाइ स्पाइनर दुईटा स्पाइनर हो नि त यसले पनि स्पिन अप दिएको छ यसको मतलब यो साइलेन्ट चाहिँ न्युट्रल भएर बसेको छैन मासलेस पार्टिकलको केसमा स्पिन अप दुईटै दिएको छ दुईटै स्पिन अप यो तलको दुईटा पनि यो वास्तवमा यो U1 भनेको इट रिफर्स टु पोजिटिभ एनर्जी स्टेट सो दिस इन्फर्मेसन इज ओन्ली फर द स्पिन यो स्पिनको लागि इन्फर्मेसन हो यसको मतलब स्पिन अप दुईटै छ दुईटै लोकलाइज दुईटै एड्रेसमा तर यहाँ हेरौँ प्रब्लम यहाँनिर छ U2 मा यहाँनिर स्पिन डाउन छ द्याट्स फाइन दिस इज फर स्पिन डाउन यसले एड्रेस गर्यो अघि हामीले जुन माथिकोले एड्रेस गर्ने कुरा भनेको त दुईटैमा एड्रेस गरेको छ यहाँ 0000 थियो अघिको केसमा मोमेन्टम 0 को केसमा है यहाँ चाहिँ नि स्पिन अप एउटा एड्रेस गर्यो यहाँ चाहिँ यसले अर्को खाले एब्सर्ड टाइपको नेचर देखायो 0-1 so how to explain this so this was a challenge in the beginning यो massless particle within standard model neutrino को यो प्रोपर्टिज के हो र यो प्रोपर्टीलाई एड्रेस यसरी गर्नु पर्यो कि त्यसले यसलाई पनि एक्सप्लेन गरोस् यो 10 छ यो 01 0-1 छ है त्यस्तै अर्को दुईटा स्टेटको हेरौँ न्युट्रिनोको लागि U3 goes to this is for negative energy state having spin up for wave function for psi3 so you have this sort of स्पिन डाउन स्पिन अप चाहिँ यहाँ देखिया छ नेगेटिभ एनर्जी स्टेटको एड्रेस हो नि त यो नेगेटिभ एनर्जी स्टेटको एड्रेसमा स्पिन डाउन देखिया छ तर त्यसले करस्पोन्ड गर्ने माथि एड्रेस भएको ठाउँमा जुन पोजिटिभ एनर्जी स्टेटको एड्रेस हुन्थ्यो तर पोजिटिभ एनर्जी स्टेट त यो U3 को लागि होइन त्यहाँनिर फेरि अर्को खालको एब्सर्ड टाइपको आयो -10 है ओके फेरि अर्को फोर्थ कम्पोनेन्ट हेर्दा यो लास्टकोले चाहिँ नि स्पिन अप भन्यो भने यसले स्पिन डाउन हो द्याट्स फाइन माथि माथि 0 भइरहेको थियो अहिलेको केसमा सजिलो थियो अब हामी अलिकति न्युट्रिनोको केसमा मात्रै जाँदाखेरि एक्सप्लेन गर्नको लागि एड्रेस चाहिँ नि स्पिन अप र स्पिन डाउनको सही पोजिसनमा छ इन टर्म्स अफ इनर्जी तर अर्को इनर्जी स्टेटमा अथवा अर्को कम्पोनेन्ट्सहरुमा चाहिँ भएको इन्फर्मेसनलाई एक्सप्लेन गर्न च्यालेन्ज छ यहाँ पनि 0-1 जस्तो आइरहेछ है सो वी निड टु एक्सप्लेन दिस अब यसलाई एक्सप्लेन अब यहाँ मैले पहिले आइगन स्टेट्स लेखेँ आइगन स्टेट्स लेख्दाखेरि त प्रब्लम भएन यो त बाइ स्पाइनर हो जुन हामीले यहाँनिर निकालेको थियौँ अनि त्यसैलाई अगाडि राख्ने हो भनेर स्क्वायर रुट 2 यो खालि हाम्रो यो जुन अघि हामीले यसलाई राखेर नेभर भ्यानिस भनेको थियौँ त्यसलाई हामीले यहाँनिर राख्ने हो इनर्जी यहाँ प्लस हुन्छ
it has momentum, so it will have some value. So this E plus or E minus refers to PC. So you have this form of, okay, I did one mistake. These are not U3 and U4, these are psi 3 and psi 4. है यो करेक्सन गर्ने अगाडिको स्लाइडमा पनि त्यस्तै थियो होला आफ्नो कपीमा लेख्दाखेरि यो माथिको कपी पेस्ट भएर वी चाहिँ साई आएछ यताको मात्रै चेन्ज भएछ यो कपी आएछ है दिस इज एक्चुअली योर आइगन स्टेट्स आइगन भेक्टर सो दिस इज psi 1 psi 2 psi 3 and psi 4 ओके अब म एउटा कुरा यस्तो खालको कुराहरू देखियो जुन चाहिँ अगाडिको जस्तो सिम्पल नभएर अलिकति फरक देखियो स्टेटहरुमा अब त्यो के होला भन्ने कुरा पजलिङ अब त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि न्यूट्रिनोको अर्को पनि एउटा इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टी हुन्छ न्यूट्रिनोको स्पिन मात्रै न्यूट्रिनोलाई एड्रेस गर्न सकिदैन त्यो इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टी भनेको न्यूट्रिनोको हेलिसिटी हो त्यो हेलिसिटीलाई एक्सप्लेन गर्छ त्यो अर्को टर्मले त्यसैले अब अर्को क्लासमा हामीले हेलिसिटी र हेलिसिटीमा जानुभन्दा पहिले फर्मियोनहरुको डिरेक्ट पार्टिकलहरुको म्याग्नेटिक मोमेन्टको कुरा गर्नु पर्यो टर्निङ इफेक्टको कुरा गर्नु पर्यो अब त्यो टर्न कसरी हुने सर्टेन टर्निङ इफेक्ट जुन हामीले युजुअल टर्निङ इफेक्ट पढिरहेछौँ +2 देखि त्यो टर्निङ इफेक्ट भन्दा हेलिसिटी कुन प्रोपर्टिज भइदियो भने चाहिँ टर्निङ इफेक्टको प्रोपर्टी कस्तो भइदियो भने त्यो हेलिसिटी हुन्छ okay first you have to address magnetic moment for direct particle and you have to go through the helicity and what we found is you found very important properties chiral property and using this property chiral property you can explain यहाँ हामीले जुन इन्कन्सिस्टेन्सीहरु देखाएको थियौं माथि तल नमिल्ने त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि अब हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो है त्यो मैले जस्ट इन्ट्रोड्युस मात्रै गरे तपाईहरुलाई यसो आफ्नो पढ्नको लागि मोटिभेटै भनौं chiral property of a neutrino can be understood without chiral property you cannot explain this and to understand chiral property you have to go to the helicity properties so before helicity property you have to address magnetic moment yeah for all sort of direct particles not only neutrino okay this can be understood by using gamma 5 matrices मैले अगाडि अलिकति थोरै हामीले भनेको थियौं होला the form this form gives the winding sense of neutrino winding sense यो के भन्ने त्यसलाई जस्तै यो पनि त ह्यान्डीनेस हो वाइन्डिङ सेन्स भनेको ह्यान्डीनेस हो वाइन्डिङ सेन्स भनेको ल्याक अफ सिस्टमेटिक प्याटर्न भन्ने हो है यो दुईटा त उस्तै यसको मिरर इमेज यो देखिन्छ है एक्ज्याक्टली यो मिरर इमेजहरु बट दिज आर नन सुप्रिम्पोजिबल छैन सो दिज आर chiral objects तर त्यति डिफरेन्स छैन यसमा these structure chiral structure is due to the lack of some systematic pattern एउटा कुनै प्याटर्न ल्याक भएर यस्तो भएको हामीलाई थाहा छ हाम्रो ह्यान्डको केसमा चाहिँ रोटेसन हामीले यसलाई रोटेट गर्दियौ सपोज वन सेट अफ अपरेसन गर्यौ यसरी रोटेट गर्दियौ र फेरि यतातिर ल्यायौ भने it superimpose very nicely so you have to perform a set of operations suppose यस्तो छ कुनै यस्तोको मिरर इमेज यस्तो होला है यस्तो छ यस्तो मिरर इमेज यस्तो होला अब यहाँनिर यसलाई नन सुपरिम्पोजेबल छ यसलाई सुपरिम्पोज गराउनको लागि हामीले एउटा मात्रै अपरेसन गर्न हुँदैन you need a sets of operations to make it compatible okay so these objects this sort of objects which usually called chiral object chiral property they are not they are actually dissymmetric they manifest dissymmetric property is not a asymmetry यो त symmetry भयो सेम मिरर इमेज देखियो सिमेट्री भयो यो फेरि यो chiral जस्तो भयो है डिसिमेट्री भनेको चाहिँ somewhere in between symmetry and asymmetry dissymmetry means it has some sort of lack of systematic pattern so that pattern can be one dimensional or two dimensional or three dimensional if it goes to three dimensional you have to go to the topology you have to understand topology and the interesting thing is that see from 2 to 3 dimension or 3 to 2 dimension it can transform if you study this is extremely important for high energy physics as well as condensed matter physics as well as material science material physics
So it should be remember that neutrino with positive energy is left-handed. मैले just to revise गरेँ यसलाई हामी पछि proof गर्छौँ अर्को क्लासमा. It should be remember that neutrino with positive energy is left-handed. Okay, positive energy छ भने, whereas anti-neutrino is right-handed. Anti-neutrino possesses a negative energy state. So all neutrino with positive energy is left-handed. And the all antineutrinos, obviously it has negative energy state, they are right-handed. Means they exhibit chiral properties. And this sort of chirality can be explained through this very important, very powerful operator, helicity operator. So next time we go to this. This is just the difference. आजको हामीले क्लासमा गरेको difference. Free particle at rest हुँदा energy यस्तो थियो, neutrino केसमा energy plus CP minus CP थियो. ठिक छ, अहिले म सकेपछि एकछिन पछि क्लासमा बाबु एकछिन पछि गर्न अहिले. हुन्छ हुन्छ हुन्छ. Okay, so there are negative energy solution for Dirac particle. You know this for both particles. You have negative energy solutions. Dirac said that one particle theory could not explain negative energy state. It needs a many particle theory. अघि हामीले भन्यौं नि एउटा न्युट्रिनोलाई जेडतिर पठायौं नि, एउटा न्युट्रिनोलाई जेडतिर पठाएर एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्न सकिँदैन. It was just a fanatic idea. Right? What Dirac told is to verify negative energy state, it needs a many particle theory. And this many particle theory leads to field theory. म पछि एउटा क्लासमा why we go to field theory त्यसलाई म क्वान्टम मेकानिक्समा पढेको धेरै कुराहरू 3-4 वटा कुराहरू एक्जाम्पल लिएर किन फिल्ड चाहिन्छ भन्ने कुरा स्ट्रङली फिल गराउँछु है. ओके, डिरेकको थट चाहिँ प्रिलिमिनरी थट यस्तो टाइपको थियो. मैले यहाँ एउटा दुईटा सेन्टेन्स लेखेको छु. सपोज यहाँ इनर्जी नेगेटिभ इनर्जी पोजिटिभ इनर्जी स्टेट यहाँनिर मैले बनाएँ है, दुईटा नेगेटिभ यहाँ बिचमा अब जिरो हुनु पर्यो, यो ग्याप जस्तो हो. डिरेक्टली के भन्नुभयो भने negative energy electron in the vacuum. Negative energy electron in the vacuum can absorb a photon of energy. Suppose तपाईसँग यहाँ नेगेटिभ इनर्जी इलेक्ट्रोन छ भने उहाँले त्यो बेलामा लेम्यानलाई त्यो बेलामा अब एन्टी पार्टिकल डिस्कभरी भएको थिएन, बुझाउनु पर्यो नि त के हो नेगेटिभ आएको भनेर. उहाँले के भन्नु भने इमेजिन गर्नुस् कि तपाईसँग भ्याक्युममा नेगेटिभ इनर्जी छ, उसले सपोज फोटोन पायो र उसले चाहिँ नि सफिसिएन्ट फोटोन पायो, जुन ग्याप छ त्यो ग्यापलाई फिल गर्ने फोटोन पायो, योभन्दा बढ्ता हुनै पर्यो, 2mc² भन्दा बढ्ता हुनै पर्यो, स्पेसली त्यो रिलेटिभिटी आइसकेको थियो. अनि त्यो नेगेटिभ इनर्जी इलेक्ट्रोन जुन छ त्यसले चाहिँ नि आफैलाई लिफ्ट गर्छ टु ए स्टेट अफ पोजिटिभ इनर्जी एज सोन. यसले इनर्जी पायो भने यो लिफ्ट गरेर माथि जान्छ. लिफ्ट गरेर माथि गइसकेपछि हामी त्यो अब्जर्भेबल युनिभर्समा आउँछ, त्यो हामी देख्छौँ, क्यान बी मेजरेबल. एज अ रिजल्ट अ होल इज, त्यसपछि यो त माथि आयो, यो माथि आउँदाखेरि यो भ्याक्युममा चाहिँ होल क्रिएट हुन्छ. उहाँले इम्पोज गर्नुभयो, होल इज क्रिएटेड इन द भ्याक्युम and a positive energy electron is created which is observable in nature, which is observable in the universe. The hole with energy E minus and momentum minus P is then interpreted as positron. उहाँको हाइपोथेसिस थियो positron छ त्यहाँ. र पोजिट्रोनको डिस्कभरी, पोजिट्रोनलाई somehow Fermi theory of weak forceले एक्सप्लेन गरेको थियो. कन्टेम्पोरेरी थ्योरी हो, त्यसकै केही वर्ष अगाडि आएको. पोजिट्रोनसम्मलाई एक्सप्लेन गरेको थियो. तर पछि जब न्युक्लियोनको एन्टी पार्टिकल एन्टी प्रोटोनहरू पनि देखिन थाल्यो, त्यसबाट यो हाइपोथेसिस स्ट्रङ हुँदै गयो. माइनस पी देन इन्टरप्रेटेड एज पोजिट्रोन अफ इनर्जी ई प्लस एन्ड मोमेन्टम. पोजिट्रोन भइसकेपछि चाहिँ यसको इनर्जी नेगेटिभ इनर्जी स्टेटमा हुन्छ, मोमेन्टम माइनस हुन्छ. तर यसलाई जब हामी पोजिट्रोन भन्छौँ, त्यसलाई मेजर गर्न खोज्यो भने यो चाहिँ यसको मोमेन्टम पी हुन्छ, यो नेगेटिभ इनर्जी स्टेटमा हुन्छ, यो ई माइनस हो है. ओके, अब एउटा होमवर्क मैले दिन खोजेको.
फाइन्ड अहिले त हामीले के गर्यौं भने एकचोटि p लाई 0 गर्यौं, एकचोटि m लाई 0 गर्यौं, सल्भ गर्यौं है। अब तपाईहरु के गर्नुस् भने p पनि राख्नुस्, भनेको डिरेक्ट पार्टिकलसँग मास पनि छ, मोमेन्टम पनि छ, रियल पार्टिकल डिरेक्ट पार्टिकल हाई स्पिडमा गइरहेछ। बोथ m and p आर नन जिरो, दुईटैलाई राख्नु पर्यो, कुनै टर्मलाई 0 गर्न पाइएन। अनि त्यसपछि सेम प्रोसेस गरेर तपाईहरुले निकाल्नु पर्यो। के निकाल्ने? बाइ स्पिनर एम्प्लिट्युडहरु निकाल्ने अथवा स्पिन अथवा स्टेट भेक्टरहरु निकाल्ने। तर के गर्नु भने जब तपाई आइडेन्टिटीसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ नि, कम्पेयर गरेर बाइ स्पिनर लेख्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले y डिरेक्सन चुज गरे जस्तै, z डिरेक्सन चुज गरे जस्तै, त्यसपछि तपाईले पनि एउटा कुनै डिरेक्सन चुज गर्नुस् है। एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सन चुज गर्ने, त्यसबाट हाम्रो मोमेन्टमको पार्टको कम्पोनेन्टहरु रिड्युस हुन्छ र तपाईलाई जुन बाइ स्पिनर आउँछ नि त्यसमा पिक्चर आउँछ। अनि तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ के हुन्छ भने अहिले के थियो, कमसे कम न्यूट्रिनोको केसमा सुरुको अब डिरेक्ट पार्टिकल फ्री डिरेक्ट पार्टिकलको केसमा चाहिँ त्यो चारवटा कम्पोनेन्टमा कलम म्याट्रिक्समा एउटा मात्रैमा इनर्जी अथवा केही थियो, अरु तीनटा त जिरो थियो। न्यूट्रिनोको केसमा आउँदाखेरि दुईटामा भ्यालु आयो, दुईटामा त जिरो छ। अब तपाईको यो थर्ड केसमा गयो भने चारैवटामा भ्यालु आउँछ। त्यसलाई रिड्युस गरिदियो भने एप्रोप्रिएट वेमा रिड्युस गरे भने एउटामा जिरो आउँछ है। एउटामा जिरो ल्याउनु पर्छ स्पिन अप र स्पिन डाउन पार्न है। सो डु इट एट फर्स्ट, कन्सिडर बोथ आर नन जिरो एन्ड देन इम्पोज particle which is in particular direction. Assume your particle which is moving along x, y or z as per your interest. Exam मा चाहिँ कहिले x तिर निकाल, कहिले y तिर निकाल, यस्तो भन्न सोधिने गरिन्छ। यस्तो खालको फर्म आउँछ। यो जनरल हो है, एउटामा जिरो आउँछ। psi 1 को केसमा 1 0 स्पिन अफ द क्लियर भयो, refers to positive energy state. But here you have this form. You see, you have all components here. यहाँ z यहाँ छ, यहाँ xy यहाँ छ, यस्तो फर्ममा आउँछ। यो चाहिँ इलेक्ट्रोनको लागि भयो भने यो अगाडि हामीले डिस्कस गरिसकेका केस हो। इन लिमिट you retrieve these solutions, but here you have, this is for positive energy state and this is for positron psi 3 र psi 1 ला अहिलेको जस्तै त्यही इमेज स्पिन अप र स्पिन अपको केसको मात्रै यहाँ राख्यो। यो इलेक्ट्रोन हो भने यो पोजिट्रोन हो र यसको बाइ स्पिनर यस्तो फर्ममा जान्छ। ओके, दिस इज फर नेगेटिभ एनर्जी स्टेट। सो अब यतातिर हेलिसिटी गएर त्यसको प्रोपर्टिजहरु सुरुमा म्याग्नेटिक मोमेन्ट लाई हामीले डिस्कस गर्छौं, त्यसको हेलिसिटी अपरेटरहरु डिफाइन गर्छौं, अनि बल्ल त्यो अर्को रिजनको टर्निङ इफेक्ट के हुन्छ भनेको न्यूट्रिनो जाँदाखेरि एउटा डिरेक्सनमा जाँदाखेरि किन टर्निङ, कुन खालको प्रोपर्टिजले त्यसलाई टर्निङ, अर्को इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टिज स्पिन बाहेक अर्को प्रोपर्टिज कस्तो प्रोपर्टिज हो, त्यो प्रोपर्टिज कसरी इनहेरेन्ट प्रोपर्टिज हो है, कसरी अब्जर्भेबल हुन्छ, त्यो कुरा डिस्कस गर्छौं। एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट टर्म हेलिसिटी। ओके, अहिले मैले स्टप गरे। सर सबै फर्मियनहरु बाइ स्पिनर हुँदो रहेछन् है सर? सबै फर्मियन बाइ स्पिनर हुन्छ भाइ। हजुर। अनि बाइ स्पिनर, तर एउटा कुरा अहिले बाइ स्पिनर हामी भनिरहेछौं, त्यो बाइ स्पिनरलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गर्दाखेरि क्वान्टम मेकानिक्सको फर्स्ट पोस्टुलेट सेटिस्फाई हुँदैन भाइ। त्यो सेटिस्फाई केले गराउँछ भन्दा फिल्डले गराउँछ। अनि त्यसमा डिफरेन्ट खालको बाइलिनियरहरु हामी युज गर्छौं। त्यो हामी डाइरेक्ट फिल्ड थ्योरीमा जाँदाखेरि त्यो कुरा डिस्कस हुन्छ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। कसरी चाहिँ लिनियर बनाउने, इक्वेसन त लिनियर हुनु पर्यो नि, फर्स्ट पोस्टुलेटले त भन्छ। जुन पनि फिजिकल प्रोसेस भइरहेको छ नेचरमा भने त्यो त लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट हो। ब्युटिफुली त देखिदो रहेछ, हुँदो रहेछ, पर्फेक्ट हुँदो रहेछ। इभन स्ट्रिङ थ्योरीमा पनि त्यो सबै फर्मियोनहरुको बाइ स्पिनर हुन्छ, बाइ स्पिनर एम्प्लिट्युडहरु हुन्छ। तर
Obviously laboratory experiment गर्दा particular type को material particular type को formula use गरेर काम गर्दाखेरि हामी constraint मा काम गर्छौं र त्यो खालको property जुन property theoretically दिन्छ exactly high precision level सम्म त्यो property देखाउँछ. So this is the beauty of because of this its application is very precise, very successful. अब अर्को अलिकति क्लासमा गइसकेपछि हामी डिफ्रेन्ट टाइपको मोडिफाइड फर्म अफ डिरेक्ट इक्वेसनहरु पनि लेख्छौं अनि त्यसको सल्युसनहरु जान्छौं. अहिले हामी दुईटा तीनटा चारवटा क्लास चाहिँ यही नै यो पार्टिकल थ्योरीमै अहिले त हामी पार्टिकल थ्योरीकै बेसिसमा गइरा छौं है. फिल्डमा गएको छैनौं. फिल्डमा गइसकेपछि पार्टिकल थ्योरी र फिल्डको त्यो पार्ट इम्पोर्टेन्ट छ. त्यो पार्ट हामीले त्यसैले मलाई यो फिल्ड पोर्सन डिरेक्ट फिल्ड मैले नै पढाउनु पर्छ अहिलेलाई जस्तो लाग्छ. अहिले हामीले न्युट्रिनोलाई मासलेस मानेर गरे पनि यो खास चाहिँ वाइल्ड फर्मियनको सोलुसन भइरहेछ हैन सर यो खास? हो वाइल्ड फर्मियनको जस्तो भइरहेछ. मासलेस भइसकेपछि वाइल्ड भयो त्यो. वाइल्ड इक्वेसन पनि भन्छन् त्यसलाई डिरेक्ट इक्वेसनलाई. m0 गर्दियो भने. तर वाइल्ड इक्वेसनमा के हुन्छ भने त्यो बाइलिनियरहरु लिनियर बाइलिनियरहरुलाई फेरि पछि बाइलिनियर भनेको थाहा छ कि छैन? बाइस्पाइनर होइन भाइ बाइलिनियरहरु. भनेको त्यहाँ जस्तै साई र साईको कन्जुगेट राखेर बीचमा कुनै गामा म्याट्रिक्स राखे भने त्यो फर्म हुन्छ नि त्यो प्याकेट हुन्छ नि. त्यसले त्यो प्याकेट चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनमा युज गरिन्छ. किन गरिन्छ भन्दाखेरि बाइस्पाइनरहरुलाई फर्स्ट पोस्टुलेटमा फिट गराउनको लागि. लिनियर सुपरपोजिसन स्टेट आखिरमा चाहिँ फिल्डमा पनि एक्जिस्ट गर्छ भन्ने गराउनको लागि. त्यो पछि हामी एकदम राम्रोसँग डिस्कस गर्छौं भाइ. ओके म अहिले स्टप गरे भाइ आजलाई. सर एकैछिन छोड्दिनु त सर साथीहरुसँग. ए छोड्दिउ म ल ल सर एकछिन